بيكم. أنا رمزي بن عمارة، أستاذ مساعد بكلية الآداب بسوسة. أعرف أنه للسنة الثانية على التوالي نقدموا كتاب في إطار الكوليكسيون اللي بدأت تاخذ صدى في دار نيرفانا في تونس، هي الكوليكسيون إتيود دانثروبولوجي أفريكان. الكوليكسيون هذه بدات 2023 تحت إشراف بروفيسور بيير نويل دونوي ورمزي بن عمارة. الثلاثة كتب الأولى اللي صدرت في 2023 هم الكتب لرحمة التلمودي على ليمانويل سكولير، اسمع حاجة حسن على ليميغرون سوب سهاريان في تونس، والكتاب الثالث اللي هو كتاب سارسون فراي على لونجاجمون بوليتيك في تونس بعد الثورة. هذا الكتاب الرابع. الكتاب الرابع هو العبير المانسي. ديمارش معناها هي كالآتي، مش نقدم شوية عبير مانسي، من بعد أنا نحكي على الكتاب هذايا ونعطي فرصة للعبير اللي هي تحكي على الاكسبيرينس نتاعها سيو لو تيران، وفي نفس الوقت مش يكون حوار مع الأستاذة اللي هي كانت مشرفة على البروجي هذايا، أستاذة خولة الماطري، أستاذة في قسم الأنثروبولوجيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. بالنسبة للغة اللي مش نختاروها اليوم، اسمعنا peu importe, celui ou celle qui veut s'exprimer en français, ça sera pas un problème. واللي يحب يتكلم بالعربية ولا بالدارجة ولا بأي لغة أخرى معناها مرحبا بهم بعد المداخلات. عبير مانسي. عبير مانسي هي من الأوائل اللي درسوا الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية في تونس في كلية الآداب بسوسة. بعد الليسانس عملت ماجستير دراسات إفريقية في نفس الكلية. والكتاب اللي تشوفوه بين ايديكم اليوم اللي شكون معناها موجود هنا هو معناها منبثق على الدراسة هذه، دراسة الماجستير. بالنسبة للعبير، عبير جست معناها بريفمون كان عندها اكسبيريونس كوم معناها شيرشوز، باحثة مساعدة في معهد الدراسات المعاصرة، معهد الدراسات المغاربية المعاصرة، بين معنا اترافير اون بورس جويي نوفمبر 2021. بعد اللي تي اوسي معناها ريشيرش اسيستونت ولا مساعدة بحثية في مشروع لجامعة تيلبورغ الهولندية، في مشروع يتعلق بالهجرة والمهاجرين في تونس، ليس فقط في تونس وليبيا والنيجر اندروت. ثم بعد ذلك عبير كذلك اشتغلت في مركز معنا لو سونتر دو لا ميغراسيون دو لازول سوتيما في 2021 كذلك كباحثة مساعدة. بعد ذلك عادت لتعمل مجددا في معهد الدراسات المغاربية المعاصرة في مشروع vulnerabilities, racism and political subjectivities in Tunisia, the ethnographic case of migrants from West Africa. معناها دراسة حالة المهاجرين معناها الأفارقة غرب الصحراء في تونس. وحاليا عبير تشغل منصب كيس ووكر at the organization or international organization of migration, la migration internationale de la migration. هو البوست الحالي نتاع عبير. هذا بالنسبة للتقديم الكاتبة. بالنسبة للكتاب، وربما هو كتاب كما قلت يعتبر في إطار دراسات الأنثروبولوجيا اللي تتبناها من المجموعة النشر هذه. قلت المشروع هذا المشروع البحثي ليمير سيليباتير، c'est un sujet معناها c'est un sujet presque tabou ici en Tunisie. Abir elle a creusé dans un terrain qui me semble
un peu difficile pour mener une recherche. Elle كان لي شرف اني عملت la préface de ce bouquin. Abir elle traite la question des femmes célibataires en Tunisie qui sont maltraitées, harcelées et surtout considérées comme des responsables pour la question d'être mère, pour leur péché comme elle écrit dans son bouquin. Par contre, les hommes ne sont jamais condamnés, ne sont jamais accusés. Finalement, ils sont des hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre autres. La femme, ou bien les femmes célibataires, Fitounes, comme Abir, elle le traite, le sujet engendre plusieurs acteurs. On a la famille, on a la société civile, on a la politique, ou bien les politiques de l'État, entre autres. Bien sûr des organisations, des NGO qui sont impliquées dans la question des mères célibataires. Entre autres, Abir a posé plusieurs questions dans ce bouquin. Peut-être entre autres, c'est une question qui concerne la question morale qui s'impose surtout, qui veut bien comment une jeune fille peut accoucher en dehors du mariage, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les enfants, comment être à la fois mère et célibataire, où sont les parents de la jeune mère, qui est responsabilisé entre autres, comment trouver des solutions, comment protéger la société de ce phénomène hors norme, la question des normes qui s'imposent, quelles sont les normes qui génèrent cette norme sociale. هذوما دي كيسيون اللي هما يتعلقوا بالاسئله اللي تحاول تطرحهم عبير في الكتاب هذايا. Le regard, بعد تحدثنا اكثر على son regard, bien son expérience par rapport au terrain qu'elle a mené. Elle a essayé de partager l'expérience personnelle de ces femmes à travers leur vécu, leur quotidien. C'est le plus important qui nous intéresse c'est le vécu de ces femmes et leur parcours, mais aussi leur quotidien. الدراسه نتاع عبير المنسي كان اطرناها ونحبوا ناطروها هي في اطار ابحاث متعدده في السنوات اللي فاتت. entre autres je vais citer quelques-uns اللي هما زاد تذكرهم عبير في الخدمه نتاعها. entre autres Anne Lebris اللي خدمت على l'expérience de grossesse des femmes tunisiennes et les sanctions sociales, la question des sanctions, مسألة العقاب المرأة العازبة. عندنا زاد l'étude de Zesh Tafoung qui compare la situation des femmes ou bien des situations des enfants nés hors mariage en Tunisie et au Maroc. l'aspect comparatif زاد حاضر في المسألة هذه. عندنا إيميلي باروك qui analyse le cadre législatif مسألة الكفالة اللي هي زاد مهمة برشا وتطرح وتتعاود تطرح شكون يكفل ومسألة الاسم زاد تعاود برشا مرات واسكو الأب يعطي اسمه للوليد هذا ولا ما يعطيش ولا الطفلة هذه وكومون كون في بارابور à cette question de la كفالة. في الكا هذايا إيميلي بارو في الجزائر المغرب وتونس. وبالطبيعة عندنا الكتاب اللي كتبته سمية عبد اللطيف اللي هو لا كيستيون دو لادوبسيون اي كومون اون نيغوسي مسألة التبني زاد في علاقة بالمسألة هذه. كومون سيت كيستيون سا سبوز اي لا فامي انتر لا فيلياسيون فاميليال انتر بيولوجيك و سوسيال. معناها الفاميليا او بيان الام اللي جابت مش هي نفسها الام الاجتماعيه كما نقولوا في العلوم الانسانيه وسيرتو في الانثروبولوجيا. l'homme ou bien le père social et l'homme ou bien le père et la mère biologique. C'est une autre dimension. بالطبيعه ترجع عبير لدراسات اخرى منها عبد الوهاب بوحديبه على لا كيستيون دو لا سيكسواليتي في الفقه بارابور دي كيستيون في علاقه بالادولتير لا فورنيكاسيون لا بروستيتيسيون وعلاقه الحلال والحرام وغيره بالمساله هذه في الدراسه نتاع عبد الوهاب بوحديبه. عبير كما ذكرت انا في البريفاس. Elle nous raconte des histoires de stigmatisation, auto-accusation, d'angoisse, inquiétude, rejet, tentative de suicide, discret du bébé, secret, prostitution.
On y découvre des maladies d'expérience marquées par la peur, la solitude, la fragilité psychologique pour avoir franchi des frontières sociales. معناها المسألة هذه تتعلق بالمسألة بالخوف، تتعلق بالاضطهاد، تتعلق بالاضطهاد الاجتماعي. احنا نعاود نقول هنا اللي الدراسة هذه ما تتعلقش معناها بور امبوزي دي نورم، ما نقولوا شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط. معناها اوني اون تران معناها ديتوديي ان كا بيان دي كا دو فام دو لور كونتكست سوسيال، ونشوفوا معناها لي ديمونسيون المختلفين، لا فامي، ليتا et les femmes surtout elles-mêmes par rapport à cette question. Abir Zed, elle nous partage aussi la position des partenaires, hein, parfois qui sont des violeurs, parfois ce sont des partenaires sexuels occasionnels, ou parfois ce sont des partenaires inconnus. Les partenaires de ces femmes parfois sont des inconnus, et ces femmes sont laissées avec leur destin dans la société qui les condamne directement avec leur péché entre guillemets. Hein? Le contexte de la maternité semble être une sorte de construction sociale en Occident ou en Orient, et on produit une image particulière de la femme qui est la femme mère. Une mère en dehors du mariage, la femme mère, la femme ouvrière qui est en Europe, ou la mère éducatrice, la construction de ces normes sociales. On produit aussi une image de l'épouse mère ou de l'enfant légitime. Hein? L'enfant légitime contre l'enfant bâtard qui me trouve là. On aussi entre reconnaissance sociale et le rejet de la mère et de son enfant. Une construction sociale qui se retrouve dans la protection des stéréotypes des mères célibataires, hein? Des stéréotypes par rapport à des mères pauvres, sans encadrement familial, victimes, naïfs, trompées. وهذه النقطة اللي تتحدثها مع عبير ما تقولش c'est pas toujours le cas. Hein? C'est pas les mères célibataires, des femmes pauvres ou sans encadrement familial ou les victimes naïves ou la trompée. C'est au-delà de ça. Un certain discours moralisateur par rapport à ce contexte moralisateur qui cherche à corriger une faute. Cette correction se passe sur plusieurs niveaux. La correction au niveau de la famille, hein, au niveau des NGO, mais aussi au niveau des institutions étatiques. Les NGO يحاولوا يصلحوا المرجع الاجتماعي كيف عندها position de correction, لكن la position de la femme elle-même reste toujours négligée في الcontexte هذا. كما تقول عبير ثم l'intervention des ONG pour donner un nom à l'enfant et à fixer sa filiation surtout par le juge. Le livre d'Abir Mensi, je conclus et par la suite je la donne la parole. Abir Mensi brise un tabou dans la recherche en sciences humaines et sociales en Tunisie. Sa recherche se croise avec le travail de Mohamed Sadr Lejri sur la question de la prostitution en Tunisie, mais aussi avec le travail de Monia Lachef sur les terrains sensibles de la recherche, des terrains sensibles, des terrains minés de la recherche, des terrains qui ne sont pas évidents à entamer, des terrains qui sont difficiles par rapport à la recherche. Le contexte par rapport à d'autres questions. أنا رجعت للدراسة اللي كتبتها la chercheuse Anna Bossala par rapport à la question de l'enfant endormi, الراقد. dans le cas du Nigeria et dans le cas de la Tunisie في الكام تاع Anna Bossala. وحبيت نقول اللي في الكونتكست هذايا اللي la question du راقد اللي quelque part tolérée dans la société tunisienne. Par contre, la question des mères célibataires, elle est totalement rejetée. D'une part, la société qui met ses normes par rapport à ce règle, on peut endormir, ça ne pose pas beaucoup de questions. Par contre, la question des mères célibataires, c'est plutôt une question plutôt complexe. Parce que je vous lis la dernière phrase, le règle, ou bien l'enfant endormi, quand il se réveille, il ne semble pas gêner ni la société,
ni la théologie في تونس. Par contre, la question de la mère, donc il y a des mères célibataires, c'est une question qui gêne beaucoup. Et peut-être avec cette première question que j'entends la discussion avec Abir, pourquoi cette question des mères célibataires gêne la société ici en Tunisie? بالطبيعة أنت تعطينا معناها التيران كيفاش عملت التيران تاعك ومعناها tout ce qui est معناها le contexte, les settings معناها sur lesquels vous avez travaillé. Je vous donne la parole. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Ramzi Ben Amara, pour votre présentation. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mon livre intitulé Mères célibataires en Tunisie, représentation et vécu, qui est récemment publié par la maison d'édition Nirvana. Donc, je tiens à remercier la maison d'édition ainsi que Monsieur Hafid Boujmil pour cette opportunité. Je tiens de remercier du fond du cœur aussi mes enseignants, Madame Matri Khawla, et aussi Monsieur Ramzi Ben Amara et Monsieur Pierre-Noël Deneuil, qui ont contribué à l'élaboration de ce travail. Et je commence de présenter d'une manière brève donc mon travail. Donc, comme il a dit Monsieur Ramzi, mon travail et ce livre, il est le fruit de mon travail durant le mémoire de master. Donc, cette étude, il s'agit d'une étude sociologique et anthropologique et qui traite la question des mères célibataires en Tunisie. Donc, le sujet de la maternité célibataire devient visible à travers d'autres problèmes sociaux tels que l'enfance abandonnée, l'adoption, la santé sexuelle et reproductive. Donc toutes ces thématiques se penchent sur la problématique de la maternité célibataire. Et moi, dans mon travail, l'objectif c'était de donner la parole aux mères célibataires pour parler, donc de donner la parole à des voix qu'on n'entend jamais pour parler de leurs expériences de maternité. Donc mon objectif était de comprendre comment ces mères vivent et gèrent leurs expériences de maternité dans une situation qui les stigmatise et qui sacralise la sexualité conjugale et la filiation au sein du mariage qui se considère comme le seul cadre institutionnel et légal pour la filiation. Donc, la représentation de la maternité célibataire se construit à travers l'intersection de plusieurs rapports. Premièrement, le rapport de la mère en soi, la perception de soi et de sa maternité, aussi son rapport avec son partenaire et les représentations des cadres institutionnels et associatifs qui interviennent d'une manière directement ou indirectement dans la gestion sociale de la maternité célibataire. Donc, dans ce travail, j'utilise le terme mère célibataire, qui est un terme utilisé par les associations et qui désigne toute femme qui enfante hors le cadre du mariage. Et ce terme repose sur une oxymore. Donc lorsqu'on dit mère, c'est un statut qui est socialement reconnu et glorifié par la société, mais le terme célibataire, il renvoie à la non-mariée, à la jeune fille, et dans le contexte maghrébin, arabe et islamique, ce terme renvoie à la préservation de l'hymen et aussi à la chasteté. Donc, la femme qui mène une grossesse hors le cadre de mariage ne correspond pas à la bonne féminité qui est socialement reconnue. Et notre travail
se fonde sur une approche ou une démarche compréhensive. Et cette démarche compréhensive se base sur l'approche qualitative. Donc, j'utilise deux techniques de terrain. La première technique, c'est l'observation non participante. Et la deuxième technique, c'est les entretiens compréhensifs. Et les entretiens compréhensifs ont été menés avec 10 mères célibataires et aussi avec les acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent dans la prise en charge. Lorsqu'on dit les acteurs institutionnels et associatifs, c'est-à-dire les personnels qui travaillent à la société civile et dans les associations qui prennent en charge la question de la maternité célibataire, aussi les juges des affaires familiales, les responsables de la direction régionale des affaires sociales et aussi les assistantes sociales dans les hôpitaux. Donc, notre travail de terrain a été mené dans différentes villes de la Tunisie, Sousse, Tunis et Monastir. Le travail s'est déroulé dans l'année 2019 jusqu'à l'année 2020. Et comme tout travail de terrain, notre travail donc, se heurte à plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est qu'elle est très difficile, vraiment très difficile, de trouver ou de rencontrer ces femmes hors le cadre institutionnel et associatif. Donc, notre accès est toujours assuré par des intermédiaires, que ce soit des personnels institutionnels, associatifs ou aussi de notre entourage familial et amical. Donc, à chaque fois, je me suis trouvée que je dois obtenir la confiance de ces intermédiaires tout en insistant sur les fins académiques et scientifiques de la recherche. Et notre terrain est un terrain sensible parce qu'il porte sur des pratiques intimes et tabous, et d'autre part parce qu'il dévoile l'expérimentation de la sexualité normative. Et aussi, il renvoie à des personnes qui faisant l'objet d'une stigmatisation sociale. Donc, pour moi aussi, je trouve que c'est très difficile de faire parler les personnes concernant leur vie intime et leur vie intime. Il en ressort de cette étude une typologie des mères célibataires, c'est-à-dire on distingue 3 catégories principales. La première catégorie, celle des femmes qui assument leur maternité et qui gardent leurs enfants. Et au sein de cette catégorie, la maternité célibataire peut être une stratégie de pression pour affronter le partenaire ou la famille dans l'objectif d'une reconnaissance sociale, ou un destin imposé suite à un événement accidentel. La deuxième catégorie qui regroupe les femmes qui renoncent à ce rôle de mère et qui préfèrent d'abandonner leurs enfants pour sauver la face et pour gagner un statut social bien reconnu. Et la troisième catégorie, c'est une catégorie atypique qui correspond aux travailleuses de sexe. Dans cette catégorie, certaines femmes adhèrent aux représentations sociales de statut de la mère et d'autres ont choisi de surmonter le stigmate et de vivre leur mission de mère. Et concernant le rapport avec le partenaire, donc on continue sur l'analyse de la construction sociale de la maternité. On constate que la maternité est construite socialement. Elle n'était pas une
expérience subjective en tant que telle, mais c'est une institution où se chevauchent plusieurs rapports comme le poids des normes patriarcales, la pression familiale et aussi le contrôle social. Et lorsqu'on traite le rapport de la mère célibataire avec son partenaire, on trouve différentes modalités de ce rapport parce qu'il s'agit à la fois des histoires d'amour ou des relations sexuelles occasionnelles. Et ce rapport avec le partenaire dévoile des inégalités entre les sexes. Et cette inégalité se manifeste dans la perception de la sexualité. Par exemple, la sexualité féminine est moralement contrôlée, alors que celle des hommes est en quelque sorte tolérée. Et ce rapport dévoile aussi que les mères célibataires adhèrent à l'image traditionnelle de l'homme viril et protecteur, mais aussi est responsable, dominant et injuste. Et aussi d'après notre analyse de la gestion de la maternité célibataire par les institutions et les associations, on constate que l'image qui est de la mère célibataire est une image stéréotypée, enracinée et est ancrée dans l'imaginaire collectif et qui se reproduit à travers le discours des personnels, comme j'ai déjà dit, les personnels institutionnels et associatifs. Ces personnels reproduisent à travers leur discours un conservatisme concernant les inégalités entre les sexes. Donc, on le trouve qu'ils suivent la posture des gardiens de morale pour essayer de corriger ces comportements déviants. Et aussi, la position de l'État vis-à-vis de la maternité repose essentiellement sur l'établissement de la filiation et donc la protection de l'enfance. Même si tout le monde sait qu'il y a des avancées juridiques concernant l'établissement de la filiation à travers le fait de donner le nom patronymique du père à un enfant né hors mariage, mais derrière ces avancées juridiques, il y a toute une réalité sociale vraiment qui est différente. Puisque l'enfant qui est né hors mariage ne peut pas et n'a pas le droit d'hériter de la part de la famille du père. Par contre, il a le droit d'hériter de la part de la famille de sa mère. Et donc, ces lois se montrent comme des lois discriminatoires et culpabilisantes parce qu'il met la femme dans la position comme elle est la seule responsable de l'enfantement hors mariage. Et à travers vraiment notre travail de terrain et aussi notre analyse, on constate que la normalisation de la sexualité et aussi la conservation de mariage en tant que la seule institution restent des objectifs non déclarés de l'État afin de maintenir un ordre social dominant. Aussi, concernant le traitement associatif de la maternité célibataire, on trouve que les associations ou l'intervention des associations repose sur l'encadrement et l'autonomisation des mères célibataires dans le but de former des bonnes éducatrices, c'est-à-dire des mères qui sont aptes pour éduquer leurs enfants. Donc, ils cherchent toujours à prévenir l'abandon des enfants et donc de construire une image de la mère qui répond ou qui est conforme aux critères de la normativité. Et aussi le traitement associatif qui est gouverné par l'idée de la prévention de l'abandon des enfants reproduit les conceptions traditionnelles
accordée au rôle social attribué à la mère. Et je pense que c'est bon, je vais terminer sur ce point. Et je donne la parole au public si vous voulez partager des idées ou si vous voulez poser des questions. Et aussi, je passe la parole à mon encadrante, ma chère madame, ex-encadrante, madame Khawla Madri. Alors, merci pour les... moi, je vais faire... Je voudrais vraiment faire la pub de ce beau petit livre qui se lit rapidement et qui est le fruit d'un travail de terrain très pertinent, très profond et d'une analyse très fine. Et je dis encore une fois que bon, je fais la pub comme ça. Et je félicite Abir Mensi parce que à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, elle a, en tant que jeune étudiante en anthropologie sociale et culturelle, elle a eu le courage d'approcher une question très délicate socialement et même institutionnellement. Et elle fait partie, on va dire, ce travail appartient ou repose aussi sur une problématique qui renvoie à la sexualité normative et non normative, à la question des statuts des femmes, à la question aussi des catégories marginalisées de la société, et aussi c'est un peu le revers de ce qu'on appelle l'égalité homme-femme, l'émancipation féminine, etc., etc. Ce travail, je pense qu'il mérite encore être lu par un grand public et ça peut provoquer un débat social autour de cette question parce que il renvoie d'une part à la construction de la stigmate chez les femmes et comment se fabrique aussi la maternité ou le statut de la mère dans nos sociétés, pas uniquement tunisiennes, mais dans les sociétés maghrébines, voire arabo-musulmanes, etc., et voire même méditerranéennes. Et ceci nous renvoie aussi à cette question d'affiliation et des nuances entre le légitime et de l'illégitime, à la performativité de la masculinité et de la féminité, et aussi à ce rapport souvent fondé sur le conflit et sur l'opposition, et comment c'est la femme uniquement qui est à la fois rejetée par sa famille, pointée du doigt par les institutions de l'État, qu'on le considère, le fait de dire caste sociale en soi, c'est l'étiquette qui marque un peu le sort de chaque fille ou femme qui a eu une expérience sexuelle et qui a eu l'expérience d'enfanter en dehors du cadre légitime et légal du mariage. Bon, il faut dire que Abir, ce qui est important de ce livre, que Abir, elle part des expériences des femmes, de 10 femmes mères célibataires, qui les a accompagnées, qui les a observées, qui les a suivies un peu dans les tribunaux, dans les hôpitaux, et elle-même, elle était objet parfois de harcèlement moral, entre guillemets. Pourquoi elle travaille sur ce sujet, qu'est-ce que tu cherches à savoir, la méfiance de son statut et aussi l'émotion qu'elle a vécue à l'époque, après chaque entretien ou chaque rencontre avec ses mères et aussi les assistantes sociales. Et je pense que c'est qu'il est temps que nos sociétés se décomplexent de tout ce qui est considéré tabou, et à la fois par rapport au statut, qu'on idéalise trop
une catégorie de femmes et en même temps, comment on essaie de déconstruire plus ou moins ce rapport moral et social à la sexualité et au statut de la maternité. Voilà. Merci beaucoup, cher Khaoula, chers collègues, et merci Abir. Merci surtout pour entamer un terrain qui semble nous être un terrain tabou dans la recherche, mais je pense que vous avez bien brisé ce tabou à travers votre bouquin. C'est une question de tabouisation, entre autres, comme j'ai dit au début, et une question de normes sociales, comment ces normes se construisent au niveau de la famille, mais aussi au niveau de la société, et qui produit cette norme. C'est une question aussi d'un certain conflit social entre les individus et des institutions. D'une part, des mères célibataires qui se battent pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, voilà, qui se battent contre la famille, contre le partenaire, mais aussi contre l'institution. Et il y a de l'autre part l'institution qui essaye d'instaurer une certaine norme, hein, à travers ses conseillères sociales, à travers le juge, voilà, qui donne peut-être la morale d'une manière ou d'autre, à travers les NGO aussi, voilà, qui mettent de l'argent, mais pour financer voilà, une certaine direction, mais pas d'autres. Et c'est une question comment se positionner par rapport à cette question des mères célibataires en Tunisie. Mais je pense finalement, ce que je trouve très bien réussi dans votre livre, c'est de donner la parole à ceux qui sont marginalisés dans la société. On n'entend jamais leur voix, sont quelque part stigmatisés, isolés, marginalisés. Et vous avez eu, malgré les obstacles sûrs, ou bien les obstacles de mener des entretiens, voilà, à travers les institutions et d'autres obstacles, mais je pense que vous avez réussi à donner la parole à ceux qui sont, ou bien qui vivent dans la marge de la société, et j'espère bien que des études anthropologiques ou bien des études sociales qui vont pousser dans cette direction, dans le futur on peut écouter d'autres groupes, comme les mères célibataires qui sont dans l'ombre de la société. Peut-être nous rencontrons d'autres individus qui n'ont pas eu la possibilité aussi de parler. Et merci beaucoup Abir pour cette expérience. Je donne la parole pour le public pour quelques minutes. S'il y a des questions, Abir est encore là pour encore 15 à 20 minutes. Si vous avez des questions, je vous en prie. D'accord. Donc, tout d'abord, félicitations à notre étudiante Abir Melsi, ça fait plaisir. Donc, félicitations au département d'anthropologie à Sousse, et à leur tête, Madame Khaoula et mon ami et collègue Ramzi Amara. Donc, tout d'abord, félicitations et bravo pour le choix de ce type de sujet, le sujet tabou. C'est génial, hein? Donc, toujours ce type de sujet vivent cachés dans la société. Donc j'aimerais bien d'intervenir en deux situations ici, donc en deux questions. Donc la première question posée sur comment vous pouvez répondre, parce qu'il s'agit d'une contradiction en fait, une mère et célibataire à la fois. Donc, comment vous pouvez répondre, parce que la définition d'une mère est totalement contradictoire avec la définition d'un célibat. D'accord? Donc ça, la première question en fait. Donc la deuxième, donc, je vous invite d'approfondir vos études parce que c'est un sujet très intéressant. D'approfondir aussi le nombre d'échantillonnages que vous avez choisi, parce que vous avez choisi 10 femmes, c'est ça? Donc 10 femmes de travailler en région du Sahel, Sousse, Monastir et à Tunis. Donc il faut agrandir
nombre d'échantillonnages. Vous pouvez travailler sur toute la Tunisie. Vous pouvez travailler, vous pouvez utiliser les plateformes virtuelles parce qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, je suis originaire du sud tunisien. Il y a beaucoup de femmes qui vivent en cachette. Vous pouvez donc vous pouvez les contacter, de travailler, même en ligne avec ces femmes pour voir les expériences, comment vivre, d'accord. Vous pouvez aussi travailler avec aujourd'hui on a le cas, donc les femmes subsahariennes. Il y a plein d'exemples aujourd'hui à Sousse, à Sfax, d'accord. Donc je vous invite d'approfondir vos études, même vous pensez d'approfondir vos études à l'échelle de votre diplôme de doctorat. D'accord? Et merci. Merci, cher professeur. Donc, vraiment, je ne veux pas comprendre la première question. Comment je vais répondre à... Oui, j'ai déjà dit que j'utilise déjà ce terme qui se repose sur une oxymore, c'est-à-dire le statut de la mère, comme j'ai déjà expliqué, que c'est un statut socialement reconnu et glorifié. Et aussi, c'est une mère célibataire parce que elle n'est pas mariée. Donc, elle n'est pas inscrite dans l'institution légale qui est le mariage. Donc, c'est pour cela ce terme est vraiment contradictoire, mais c'est une réalité sociale. Et concernant le fait d'approfondir mes études sur la question des mères célibataires subsahariennes, en fait, déjà, j'ai eu la bourse de recherche de la part de l'institution de recherche sur le Maghreb contemporain. Et j'ai fait tout à fait un travail de terrain sur la question des mères célibataires et spécialement ivoiriennes, parce que dans cette période-là, vraiment, je n'avais pas beaucoup de relations où c'était vraiment très difficile aussi de rencontrer ces femmes-là. Et quand j'ai dit que j'ai fait aussi le travail de terrain dans les villes de Sousse, de Monastir et de Tunis, cela ne dit pas que je travaille avec seulement des femmes qui viennent de Sousse, de Monastir ou de Tunis. Par contre, déjà, les femmes qui par exemple, que je les rencontre à Sousse, ne sont pas de Sousse. Ils viennent d'autres régions de la Tunisie pour vous vivre en anonymat. Je tiens à dire quelque chose de très important à mon sens, c'est que la société, c'est une fabrication sociale. C'est comme ça qu'on fabrique, on idéalise d'une part le statut de la maternité et de la maman. C'est quelque chose d'idéal, voire sacré, et aussi que l'État, elle maintient ce